લોકસભા 2019ની ચૂંટણી 17મી લોકસભાની જ્યારે વાત આવી છે, ગુજરાતની 26 સીટોમાંથી 6ઠ્ઠી નંબરની સીટ એટલે ગાંધીનગર લોકસભાની સીટ। આ હાઈ પ્રોફાઇલ સીટ પરથી ભાજપે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહના નામની મહોર લગાવી છે। લોકસભા ગાંધીનગરની સીટમાં 7 વિધાનસભાનો સમાવેશ થાય છે, 2 જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે। ગાંધીનગર જિલ્લો અને અમદાવાદ જિલ્લો આ બંને જિલ્લાની મુલાકાત લઈશું અને જનતા સાથે સીધો સંવાદ કરીશું। सरकार द्वारा केवा पगला लेवाया है, क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक और केटलो संतोष है जनता ने आ तमाम वस्तुओं निर्माण न्यूज थकी जनता जे प्रश्नों है तेने वाच आपीशुं निर्माण न्यूज थकी। गांधीनगरनी एक खानगी कॉलेजनी मुलाकाते पहोंच्युं निर्माण न्यूज, ज्यां पहली बार वोट करवा जई रहेला विद्यार्थीओ पासे जाण्या सरकार विषे तेमना अभिप्राय। देशનું ભવિષ્ય જે આકાર લઈ રહ્યા છે ને લોકસભા 2019ની ચૂંટણીમાં જે લોકો જે યુવાનો પ્રથમ ટાઈમ એટલે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરવાના છે તેવા યુવાનો સાથે આજે વાત કરીશું ને જાણીશું કે પહેલીવાર તેઓ જ્યારે વોટ આપવાના છે ત્યારે કેવી સરકાર ઈચ્છી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં સરકારના કયા પગલાઓથી તેઓ સંતુષ્ટ છે। આપણી પાસે ઘણી બધી ગર્લ્સ છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ કરવાની છે અને તેમની પાસેથી જાણીશું કે કેવી સરકાર તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે અને હાલ જે સરકાર છે તેમને કયા પગલાં ગમ્યા છે અને કયા પગલાં નથી ગમ્યા। નિર્માણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપ વોટ કરવાના છો, કેવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે? उत्साह बहुत वधारे है केम के अमे पहली वखत वोट करवाना छे अने अमे सरकार पासेथी ईच्छीए छीए कि जेम रीते पुरुषोनो स्पोर्ट्समां वधारो मतलब तेमाने वधारे ने वधारे समाचारमां उमेराय छे तेमज लेडीज पण स्पोर्ट्समां बहु बधुं मेडल्स लावे छे पण तेमनुं आटલું બધું प्रचार નથી કરવામાં આવતું, તે વધારે में વધારે થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। ये सरकार आई है, बहुत सी फैसिलिटीज़ इस बार प्रोवाइड की गई है गर्ल्स को, बट कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी गर्ल्स को इतना नहीं हुआ है, वो चीज़ आगे बढ़े। हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हमारी सेफ्टी है, पर इस हद पे हो कि हमारे आने जाने का भी कुछ सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। सरकारनी बधी ज वस्तुओ तो मने गमे छे, तो एमां फर्स्ट टाइम जेम के 18 वर्ष पूरा थई जाए तो पछी आपणे मत आपवानो अधिकार मळे छे। तो मने बी फर्स्ट टाइम तो हूँ बहुत एक्साइटेड छूँ अने हूँ एवी ज सरकारने चूज करीश के जे अमारे माटे सारूं करे छे अने सारा पगलां उभरे छे। जेम के आपणे अत्यारे जोईए छे तो अत्यारे अमारी जनरेशन एवी छे के जेने रोजगारीनी बहु ज जरूरत छे ने अमे पण ए रीतना ज पगलां लईशुं के अमे रोजगारी अमे एवी जॉब पर लावीए के अने सरकार एवा ज व्यक्तिने चूज करे जे केपेबल होय छे, तो रोजगारी मळवी ए बहु ज जरूरी छे। हूँ आ वखते फर्स्ट टाइम वोट करवा जई रही छूँ अने सरकारना पगलां जेम के जीएसटी नोटबंदी मेट्रो ट्रेन लाव्या छे अने बीजा घणा बधा जेम के रोड बनावी रह्या छे ते अत्यारे हाल, तो एमां अमे खूब सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर्युं छे। अने जेम के अत्यारे करंट एवुं टॉपिक छे कि युवानो यूथ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया फ्यूचर ऑफ द इंडिया एमना माटे एवी केवी रोजगारी प्राप्त थाय इंडिया में ए रीतना एवी आयोजन करे जेम के इंटर्नशिप है, स्टार्टअप इंडिया नामनो कॉन्सेप्ट तेओ इंडिया में लावी रह्या छे, ते बधुं आवी रह्युं छे, ते खूब ज सारूं लाग्युं। हूँ फर्स्ट टाइम वोट करवा जई रही छूँ। हाल जे सरकार छे एमने घणा बधा पगलां लीधा छे आपणा इंडियाने सारा बनाववा माटे, पण रोजगारीमां हाल बहुत ज ए लोकोने प्राप्त नहीं थई सकती रोजगारी। अनामत एक बे मोटो विषय है आना माटे गवर्नमेंट जॉब माटे। अनामत पटेल जे छे ए लोकोने नहीं मळती, एवा अमुक एटली कास्ट छे के जे लोकोने अनामत नहीं, तो ए लोकोना जे बाळको छे ए लोकोने एना लीधे गवर्नमेंट जॉब नहीं मळी रही अने जे बीजा छे जे लोकोने अनामत मळे छे ए लोको ओछा मार्क्स होय छतांय ए लोकोने रोजगारी मळे छे, तो आ एक मेन प्रॉब्लम है। हालनी सरकार पासे फर्स्ट वखत वोट करवा જોઈએ एज्युकेशन सिस्टम में जे के शहरनी अंदर तो एज्युकेशन सिस्टम घणी वधी रही है कि जयरे पावर पॉइंट पर ने विद्यार्थीओ चौपड़ीथी अलग रीते भणवामां आवे छे, पण जे गामडाओनी अंदर छे त्यां एज्युकेशन सिस्टम वधती नथी ने त्यां घणा बाळको भणवा इच्छता होय छे पण पेरेंट्सने आवकना कारणे भणी नथी शकता, એટલે ગામડાઓની અંદર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વધારવી જોઈએ। મિક્સ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। ક્યાંક જે યુવાનો છે ક્યાંક સંતોષ દર્શાવી રહ્યા છે તો ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર રોજગારીના મુદ્દે ક્યાંક અસંતોષ પણ બતાવી રહ્યા છે। હાલના જે યુવાનો છે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ કરી રહ્યા છે ત્યારે જોઈશું કે તેમને કયા મુદ્દાઓ સરકારના વખાણવા લાયક લાગ્યા અને ક્યાંક અસંતોષકાર પણ તેમને વ્યક્ત કર્યો છે। રોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર, विकास, मेट्रो ट्रेन અને આ અનેક મુદ્દાઓ પર તેમની સાથે આપણે ચર્ચા વિચારણા કરી અને કઈ વસ્તુથી તેમને સંતોષ છે અને ફરી કેવી સરકાર ઈચ્છી રહ્યા છે તે આપણે એમની સાથેથી જાણ્યું। આજે એક એવી જગ્યાએ પહોંચી ગયા છે કે જ્યાં યુવાનો એટલે કે દેશનું યુવાધન છે જે આકાર લઈ રહ્યું છે।
અને જે આકાર આપી રહ્યા છે તેવા પ્રાધ્યાપકો પાસેથી આપણે મંતવ્ય લઈશું કે હાલની સરકારથી તેઓ કેટલા સંતુષ્ટ છે, કેટલા સકારાત્મક પગલાં ગમ્યા છે તો કેટલા નકારાત્મક પગલાં રહ્યા છે. આપની પાસેથી જાણવાના પ્રયત્ન કરીશું કે હાલની જે સરકાર છે કયા જે પગલાઓ છે જે આપ વખાણો છો અને કયા પગલાઓ છે જેના તરફ અસંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છો. ઘણી બધી બાબતોમાં જે ત્વરિત નિર્ણયો લેવાયા છે એ એક અંશે તો વખાણવા લાયક છે કે જેમ કે આતંકવાદની સામે આપણે જોઈએ કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ તો ઓકે, પણ ઘણા બધા નિર્ણયો રાતોરાત લેવાયેલા છે જેની ઇફેક્ટ એટલે આફ્ટરમાથ શું થશે એ બહુ વિચારવામાં નથી આવતું. રાતોરાત તમે નોટબંધી કરો કે જીએસટી લાગુ પાડો તો એમાં સામાન્ય જે વર્ગ છે એ કેટલું બધું ભોગવતો હોય છે અથવા તો એને ક્યાં સુધી નુકસાન જઈ શકે. જેમ કે જીએસટી લાવ્યા પછી જે ટેક્સની એક સરખાપણું લાવવાની વાત હતી તો એમાં જેને બચવું છે કરચોરીમાંથી એ તો ગમે તેમ કરીને બચી જશે, પણ એવા ઘણાએ ઉદાહરણો છે કે જે સામાન્ય રિટેલ વેપારીઓ હોય પોતાનું રોજબરોજનું કરીને પેટ ભરતા હોય એવા લોકોએ સુસાઇડ કર્યાના કિસ્સા પણ લાગુ પડ્યા છે. અને આ જે આખું માળખું છે એ સામાન્ય વ્યક્તિને સમજમાં આવે એ રીતે નથી લાગુ પડાયું. રાતોરાત તમે ડિક્લેર કરી દીધું કે કાલથી જીએસટી લાગુ પડશે કે કાલથી નોટબંધી, તો એમાં સામાન્ય માણસને ખરેખર ભોગવવાનું આવે છે. તો આમાં એક આખી માળખાગત સમજ પહેલાં ઊભી થાય અને પછી આ વસ્તુ આવે તો એ વધારે યોગ્ય છે. બીજી વસ્તુ હું કહીશ કે ઇકોનોમિક ઝોન જે બધે વિકસાવવામાં આવ્યા છે તો એને લીધે ખેતી અને પશુપાલનની ઘણી બધી જમીનો જતી રહી છે, તો એનો સૌથી મોટો ભોગ ખેડૂતો બન્યા છે. એટલે ખેડૂતોની જે જમીન ખેતીની હોય કે એમને પશુપાલન માટે હોય તો એ તમે ઇકોનોમિક ઝોનમાં કન્વર્ટ કરીને એ બહુ જ મોટું દેશની ઇકોનોમીને અને ખાસ કરીને જ્યારે ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ હોય તો એ બહુ મોટું નુકસાન છે. આ ઉપરાંત હું શિક્ષણ સાથે છું તો શિક્ષણ માટે મારો રોષ ખૂબ જ છે, કારણ કે સૌથી વધારે આ સરકારમાં જો નુકસાન ગયું હોય તો એ શિક્ષણ ક્ષેત્રને છે, કારણ કે શિક્ષણનું એટલું બધું ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. રાતોરાત ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓ ઊભી થઈ છે, પણ એ યુનિવર્સિટીનું માળખું શું, એનું સિલેબસ શું, એનું આખું સ્ટ્રક્ચર શું કે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શું એ બધી બાબતોમાં વધારે ધ્યાન અપાયું નથી. પછી શિક્ષણ જગતમાં જે લોકો જોડાયેલા છે એ શિક્ષકોના ઘણા પડતર પ્રશ્નો છે એ પણ નથી દૂર થયા. બીજું, આ સરકાર પાસેથી એવી પણ અપેક્ષા હતી કે માતૃભાષા એટલે ગુજરાતી જે છે એ વધુમાં વધુ લાગુ પાડી શકાય. જે રીતે કર્ણાટકમાં આપણે જોઈએ કે કન્નડ ભાષાને 12મા સુધી ફરજિયાત લાગુ પડાયું છે, તો એ વસ્તુ ગુજરાતમાં પણ થાય એ ખૂબ જરૂરી છે. તો એ દિશામાં નક્કર પગલાં લેવાય એ જોવાય. બીજું કે જે વિકાસની વાતો થાય છે એ ઘણા અંશે મહાનગરોમાં અથવા તો જ્યાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ છેક છેવાડાના ગામોમાં આજે પણ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દારૂણ છે કે ક્યાંક રસ્તાઓ નથી કે પાણીની વ્યવસ્થા નથી, તો એ ત્યાં સુધી પહોંચે એ જરૂરી છે. અને જો ત્યાં સુધી પહોંચશે તો જ ખરેખર વિકાસ થયો છે એમ કહેવાશે. ચોક્કસથી નિર્માણ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીતમાં એક ખાનગી કોલેજના પ્રાધ્યાપકો પાસેથી આપણે મિશ્ર પ્રતિસાદ મેળવ્યો છે અને તેમની પાસેથી જાણવાના પ્રયત્ન કર્યા છે કે કઈ કઈ વસ્તુઓ હાલ સંતોષકારક છે તો કઈ કઈ વસ્તુઓથી તેમને અસંતોષ છે. મિક્સ પ્રતિસાદ આપણને મળ્યો છે. ક્યાંક વખાણવામાં આવે છે કેટલીક યોજનાઓને તો ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ જગતમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો છે. નિર્માણ ન્યૂઝની ટીમ પહોંચી છે ગાંધીનગરના જાણીતા શાક માર્કેટ સેક્ટર 21માં, જ્યાં જાણ્યો વેપારીઓનો મૂડ. લોકસભા 2019 જ્યારે આવી પહોંચ્યું છે ત્યારે ગાંધીનગરની મુલાકાતે છે. ગાંધીનગરનું સૌથી ચર્ચિત જે જગ્યા છે સેક્ટર 21 શાક માર્કેટ, ત્યાં આપણે પહોંચી ગયા છે. ત્યાં જે વેપારીઓ છે તેમની પાસેથી રિવ્યુ લઈશું કે સરકારની કઈ વસ્તુઓ ગમે છે અને કઈ વસ્તુઓ આપના ધંધાને અસર કરી રહી છે. દબાણ એટલા બધા વધી ગયા છે કે બધા લોકો હેરાન થઈ ગયા છે અને બંધ કરીને ધંધાના ભાડા ભરતા એ લોકો હેરાન થઈ ગયા છે, બીજું કંઈ નહીં. લોકો દેવાદાર થઈ ગયા, અત્યારે ખાવાના ઠેકાનું નહીં, એ લોકોને એવું થઈ ગયું છે.
ચોક્કસથી કહી શકાય એના જે સ્થાનિક વેપારીઓ છે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક નિર્માણ ન્યૂઝ જ્યારે વાચા આપી રહ્યું છે ત્યારે તેમની પાસેથી જાણવાના પ્રયત્ન કરીશું કે સરકારના કયા નિયમોથી તેઓ ખુશ છે અને કયા નિયમો અથવા તો કયા પગલાઓથી તે નાખુશ છે। અહીંયા બીજા એક વેપારી છે તેમની પાસે આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। કઈ તકલીફો આપ જ્યાં માર્કેટમાં વેપાર કરી રહ્યા છો ત્યાં પડી રહી છે? સેક્ટર 21 શાક માર્કેટમાં અહીંયા નીચે દબાણ ઘણું છે, એના કારણે આ બધા જે દુકાનોવાળા છે એ 5-5, 10-10 લાખ રૂપિયા દેવા કર્યા છે, 10-10, 15-15% વ્યાજમાં પૈસા લે છે અને બિચારા એમનું ગુજરાન ચલાવે છે। અને અત્યારે જે સરકારી બાબુઓ છે એ ઓફિસોમાં બેસીને પંખાની હવા ખાય છે અને કોઈ ધ્યાન દેતું નથી આમના ધંધા ઉપર। એની મોટી અસર છે કે નીચે બેસવાવાળા બધા છે ને એમને અતિશય હેરાન કરે છે, એના લીધે લોકો 10-10, 20-20% રૂપિયા વ્યાજવા લે છે અને ધંધો એમનું પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, તે છતાંય દેવાળિયા થાય છે। એના માટે આ સરકાર કંઈક એક્શન લે તો કંઈક આ સેક્ટર 21 શાક માર્કેટનું કંઈક સારું થાય। ગાંધીનગર લોકસભામાં આવતી અમદાવાદ જિલ્લાની બાકીની વિધાનસભા બેઠકો કે જેનો શહેરી બેઠકોમાં સમાવેશ થાય છે તેવી સાબરમતી, ઘાટલોડિયા, નારણપુરા અને વિજલપુર વિધાનસભા બેઠકોના વિસ્તારમાં નિર્માણ ન્યૂઝે પહોંચી અને જાણ્યો સ્થાનિકોના સરકાર વિશેનો અભિપ્રાય। ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકમાં સમાવિષ્ટ પામતી અમદાવાદ જિલ્લાની મુલાકાતે આપણે પહોંચ્યા છીએ ત્યારે સાબરમતી વિસ્તારમાં શું છે હાલની પરિસ્થિતિ અને કેટલા લોકો ખુશ છે સરકારની કામગીરીથી તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। સાબરમતી વિસ્તારની મુલાકાતે છીએ ત્યારે અહીંયા આવેલા એક ટી સ્ટોલની મુલાકાત લઈશું ને અહીંથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે શું છે જનતાનો મૂડ અને શું કહી રહ્યા છે સરકાર વિશે, કેવી લાગી રહી છે સરકાર? સરકાર અત્યારે હાલ જોઈએ તો મૂડીપતિઓની હોય એવું લાગી રહ્યું છે, એના પ્રખર મુદ્દાઓ પણ છે। તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે નોટબંધી જુઓ, તમામ વિશે ગરીબો માટે અત્યારે હાલ એટલા કાયદા બનાવી દીધા છે કે અમે ગરીબો રોડ ઉપર પણ ધંધો ના કરી શકીએ। એક બાજુ એ લોકો રોજગાર ઊભો કરી શકતા નથી। આ સરકાર એકદમ આ અર્થતંત્રને નેવે લઈ ગઈ છે અને ખાલી મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત કરે છે ચૂંટણી આવે એટલે। આના સિવાય સરકાર કંઈ કર્યું નથી આજ દિન સુધી, મને લાગતું નથી, મેં જોયું નથી। સરકાર પાસે શું ઈચ્છી રહ્યા છો? આ સરકાર પાસે તો કોઈ આશા રખાય એવી છે જ નહીં, કે આની પહેલાં બી જે સરકાર હતી એને 70 વર્ષ આપણું શોષણ કર્યું છે, એને જે 70 વર્ષમાં શોષણ કર્યું છે આ લોકોએ 4 વર્ષમાં આપણું પૂરું કરી નાખેલું છે। તો પેલા શું કહેવાય ઉંદેડાની જેમ ભૂખ મારીને કાઢતા હતા અને ઠંડુ લાગતા હતા, 70 વર્ષ સુધી કાઢતા હતા। આ વાઘની જેમ બચકવું પડે છે, ખુલ્લે આમ બચકવું પડે છે, આટલો તફાવત છે। બાકી હું તો નથી માનતો કોંગ્રેસમાં, નથી માનતો ભાજપમાં। જો કદાચ ખરેખર મારી પોતાની માંગણી છે, મેં મારા લારી પર પણ લખેલું છે કે જો આ ચૂંટણી બેલેટ પેપર પર થાય, હું પોતે ઉમેદવારી કરું, નરેન્દ્ર મોદીની અહીંયાથી ડિપોઝિટ જાય, હાર જીતની ફેસલો પછી થાય, અહીંયાથી હું ચૂંટણી લડું તો નરેન્દ્ર મોદી અને આપણી રૂપાણી સાહેબ છે ને એ લોકો ડિપોઝિટ જાય, હાર જીત 2 નંબરની વાત છે। હું એક આમ આદમી છું તેમ છતાં ચોક્કસથી નિર્માણ ન્યૂઝે એક આમ આદમીની જે સંવેદના છે તેને વાચા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને જે તેમનો જુસ્સો જોવા મળ્યો છે ના કોંગ્રેસ ના ભાજપ, પરંતુ જે ગરીબ માટે સરકાર સંવેદનતા નથી બતાવી રહી તે મુદ્દેને ચોક્કસથી ચંચળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેના પર ચોક્કસથી ફોકસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। હિન્દુસ્તાન અને આપણું ઇન્ડિયા ભારત આપણો એક જ છીએ, બધા સરખા છીએ। બાકી આપણો દેશ કોઈનો ગુલામ ના થાય અને થવો બી ના જોઈએ। કોંગ્રેસ કોઈ પણ આવે ગમે તે પાર્ટી આવે પણ આપણો દેશ ને સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ, સ્વતંત્ર એમ। કોંગ્રેસ આવે કે ભાજપ આવે એનો કોઈ ફેર પડતો નથી, પણ તમારી ગરીબી કશું જ નહીં। પણ આપણો દેશ ઇન્ડિયા ખાલી આપણા ફૌજી મરી ગયા એમ તો ફૌજીનો 40ના બદલે 50નો 50ના બદલે 100નો આપણો બદલો લેવો જોઈએ એમ। સાબરમતીની મુલાકાત બાદ અમારી ટીમ પહોંચી ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં। આ જગ્યા છેલ્લા 5 વર્ષથી અનેક રાજકીય ગતિવિધિઓની સાક્ષી બની છે। ભાજપના ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ અહીંના લોકોને સરકાર પ્રત્યે શું અભિગમ રાખે છે, ચાલો જોઈએ અમારી આ મુલાકાતમાં। ભાજપના ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ અહીંના લોકો સરકાર પ્રત્યે શું અભિગમ રાખે છે, ચાલો જોઈએ અમારી આ મુલાકાતમાં। ઘાટલોડિયા વિસ્તાર એટલે કે અમદાવાદ જિલ્લાની બેઠકમાંથી વિધાનસભામાંનો એક વિસ્તાર અને આ જગ્યા કે જે પાટીદાર ચોક જે ઘણા બધા આંદોલનોનો સાક્ષી રહ્યો છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓનું રાજકીય રમતગમતોનો આ જગ્યા સાક્ષી રહી છે, ત્યારે આ ઘાટલોડિયા વિસ્તારની જનતાનું મંતવ્ય જાણીશું, સરકાર વિશે શું અભિપ્રાય છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। ઘાટલોડિયાના ભૂપેન્દ્ર પટેલના વિસ્તારમાં પહોંચી ગયા છે અને એના લોકોના રિવ્યૂ જાણીશું કે શું વિચારે છે તેઓ સરકાર વિશે, શું લાગે છે હાલની સરકાર વિશે? સરકાર તો કામમાં તો બહુ સારી રીતે બજાવી રહી છે, પણ
અમુક વાર જે અમુક ઓફિસોમાં કે ગવર્મેન્ટ ઓફિસોમાં જે રાજકારણીઓનું થોડું ઘણું હસ્તક્ષેપ હોય છે એ ના હોવો જોઈએ, અને જે હોય પક્ષપાત ના થવો જોઈએ. એ પ્રમાણે પ્રાથમિક સુવિધાઓ માટે બી કોઈ સારી વ્યવસ્થા કરે તો સારું છે. એક તો ટ્રાફિકનો પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા એક સિગ્નલ નથી. અમારે ટેકેનગર આગળ એક સિગ્નલ મૂકવાની જરૂર છે, અને સિનિયર સિટીઝન માટે થોડી ફેસિલિટી આપવાની જરૂર છે. સરકારે જે વચનો આલેલા છે 2014માં જે વચનો આપેલા કે ભાઈ 15 લાખ છે, પછી 2 કરોડ નોકરીઓ આપી છે, એ કશું થયું નથી. એ પ્રત્યે હમણાં તો નિયમિત પેન્શન ને બધું મળે છે, પણ જે નવી સ્કીમો કાઢે ને આ લોકોને જે બેકાર હોય એ લોકોને બધું મળે એવું કંઈક કરે તો સરકાર સારું. બેન કૌશિક પટેલ બહારથી આવેલા ધારાસભ્ય છે, બરાબર. એ દર વર્ષે દર ટાઈમે એમની સીટો બદલે છે, અને અહીં કને કોઈ વિકાસના કામ કર્યા નથી એમને. પ્લસ બીજું આ એરિયાની અંદર ટોટલી ગુજરાત સરકારના જેટલા સરકારી કર્મચારીઓ છે એના 80% સરકારી કર્મચારીઓ રિટાયર્ડ આ એરિયામાં રહે છે, બરાબર. અને જે આ સરકારે પેન્શન સરકારી કર્મચારીઓનું 2005 પછીનું બંધ કર્યું છે, અહીં કને લોકોની દયનીય પરિસ્થિતિ જુઓ કે આ સરકારે શું કર્યું છે. આ સરકાર હંમેશા બધાને ગુમરાહ કરે છે, અને અહીં કને તમે બેરોજગારીનો આંકડો જુઓ, દરેક લોકોના ધંધા રોજગાર દાદાગીરીથી બંધ કરાયેલા છે. હવે તમે જ નક્કી કરો કે આ વિકાસ થયો છે કે શું થયો છે. અને આ જગ્યા ઉપર કેટલા લોકો બેકાર બેઠા છે આ રોડ ઉપર તમે જુઓ. નારણપુરા વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ખૂબ સરસ કામ કર્યા છે. રોડ તમે જુઓ તો પહેલાં જે પરિસ્થિતિ હતી એની કરતાં સારી છે. ત્યાર પછી શૌચાલયોની જે સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી એ પણ તમે જુઓ તો દરેક જગ્યાએ કોઈ પેટ્રોલ પંપ પાસે તમને ક્યાંય શૌચાલય પહેલાં નહોતું મળતું, એ અત્યારે મળે છે. બીજું કે મ્યુનિસિપાલિટીની જે લાઇટો છે, મ્યુનિસિપાલિટીની જે લેડ લાઇટો છે અત્યારે તમે જુઓ છો, LED લાઇટો, એ સમયસર થાય છે અને એકદમ પ્રકાશમય આખું વાતાવરણ આપણને જોવા મળે છે. ચોખ્ખા રસ્તા દેખાય છે. વિકાસની વ્યાખ્યા શું? તો વિકાસની વ્યાખ્યા રોડ, રસ્તા, પાણી, ગટરની સુવિધાઓ, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ સરસ રીતે ધંધો કરી શકે. અહીંના સ્થાનિક છો, અહીંના જે વિસ્તારના પ્રશ્નો છે તે કેટલી હદે સોલ્વ કરવામાં આવે છે? કયા પ્રશ્નો અહીંના રહ્યા છે અને કેવી રીતે તેનો નિવેડો સરકાર લાવે છે? અમારે કોર્પોરેશનને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય અમારે ઇમિડિયેટ સોલ્વ થઈ જાય છે. અમારે જે કોર્પોરેટર છે જયેશભાઈ પટેલ, એમને ફોન કરીએ તરત જ ઇમિડિયેટ આવીને અમારું સોલ્યુશન થઈ જાય છે. બીજી વસ્તુ જે રોજગારીની કહે છે, રોજગારીમાં અત્યારે અમારે ત્યાં અહીંયા પહેલાં નાની નાની લારીઓ થોડીક હતી, અત્યારે વ્યાપક પ્રમાણમાં નાસ્તા પાણીનું છે, અને બધા પોતપોતાની રીતના જે લારીએ રસ્તામાં ઊભા રહે પોતાનું ભાડા ભરી અને અત્યારે ધંધો કરે છે, તો બી એમને ફૂલ ભાડું ફૂલ કમાણી મળે છે. એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બધા કહે છે બેકારી પણ જેને કામ નથી કર્યું એના માટે બેકારી છે. અને બીજી વસ્તુ સૌથી આજે મુદ્રા યોજના છે, નાની નાની સરકાર તરફથી લોનો મળે છે, એમાં ડેવલપમેન્ટ વધારે થયું છે. એ બધા કહે છે કે ડેવલપમેન્ટ નથી, પણ પોતે કંઈ કરવાની ઈચ્છા ના ધરાવતા હોય એના માટે ડેવલપમેન્ટ આખી જિંદગી કશું નથી રહેવા. ઘાટલોડિયામાં જનતાએ ક્યાંક સરકારના વખાણ કર્યા તો ક્યાંક વ્યક્ત કર્યો પોતાનો રોષ, અને ત્યારબાદ અમે પહોંચ્યા નારણપુરા, મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલના વિસ્તારમાં, અને સરકાર પ્રત્યે જાણ્યો લોકોનો મૂડ. નારાયણપુરા વિસ્તારની મુલાકાતે છે ત્યારે મહિલા પાસેથી જાણીશું કે શું છે હાલ સરકારની સ્થિતિને શું વિચારી રહ્યા છે સરકાર વિશે તેઓ. ખાસ હાલની સરકારને લઈને આપનો શું મંતવ્ય છે, શું અભિપ્રાય છે? ના, સરકારે ઘણા એવા વિકાસના કાર્યો કર્યા છે, અને એઝ અ વુમન હું એવું વિચારું છું કે બહુ સેફ ફીલ કરું છું અમદાવાદની અંદર કમ્પેરેટિવલી બીજી સિટી વાઇઝ. કે જ્યારે મહિલાઓ પર ઘણા બધા અત્યાચાર જોવા મળતા હોય છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તેનું પ્રમાણ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યું છે, એક મહિલા તરીકે સરકાર પાસે શું અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છો? ના, સરકારે મહિલા વિશે ઘણા બધા કામ કર્યા છે, વિચારીએ છીએ કે આનાથી પણ બેટર કરશે, ફરી આવશે તો બેટર કરશે. ઓબ્વિયસ એક્સપેક્ટેશન છે પણ કરશે. ચોક્કસથી મહિલા પાસે પણ જાણવાના પ્રયત્ન કર્યા. સકારાત્મક અને વિકાસના કાર્યો આ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે તેવું તેમનું માનવું છે. નારણપુરા વિસ્તારમાં જનતાએ સરકારના વિકાસના સકારાત્મક કામોને આવકાર્યા છે, તો બેરોજગારી જેવી બાબતોની ટીકા પણ કરી છે. આખરે આ જિલ્લાની વેજલપુર વિધાનસભામાં પહોંચ્યા અને લોકોના મંતવ્યો જાણ્યા. અમદાવાદ જિલ્લાના વેજલપુર વિસ્તારમાં પહોંચી ગયા છે અને એના સ્થાનિકો પાસે વાતચીત કરીશું કે કેવી લાગી રહી છે સરકાર અને તેમના સ્થાનિકોના મુદ્દા કેટલી હદે તેમને સોલ્વ કરેલા છે. શું લાગી રહ્યું છે સરકાર વિશે? અત્યારે સરકાર વિશે ઘણું સારું છે, બિલકુલ નોર્મલ ચાલે છે. અત્યારે બીજી કોઈ તકલીફ નથી. ગુજરાતની અંદર જે તોફાનો થતા હતા એ બધા ભાજપની સરકારના રાજમાં બંધ થઈ ગયેલા છે.
જે 2013ની કે 14ની અંદર જે કેન્દ્ર સરકારમાં જે ભાવ વધારો હતો એની જગ્યાએ ભાજપની સરકારની અંદર અત્યારે બધી વસ્તુના ભાવ સ્થિર છે અને પબ્લિકને પોસાય તેવા છે. જે વ્યાજબી જરૂરિયાતો લોકો સામાન્ય માણસ સારી રીતે જીવી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે. પોતે અત્યારે એની આમદની વધી છે એ પ્રમાણે ખર્ચ કરી શકે. એટલે મોંઘવારીનો પ્રશ્ન તો ખરેખર કદાચ પોલિટિક્સ ઊભો કર્યો. આજે માણસની ખરીદ શક્તિ એટલી ઊભી છે કે પોતે કમાય છે એટલું આજે મજૂર વર્ગ પણ અઠવાડિયે એક દિવસ હોટલમાં ખાવા જાય છે. ભજીયા ઢોસા કે જે કંઈ મળતું હોય ત્યાં ખાવા માટે એક દિવસ મજૂર હોય એ પણ જઈ શકે છે. એટલે મોંઘવારી છે એવું નથી, આવક પણ વધી છે લોકોની. પહેલાં એક માણસ કામ કરતો હતો અને 10 માણસનું કુટુંબ ખાતું હતું. અત્યારે કુટુંબમાં 2 થી 3 માણસો ગમે તે લાદી ટાઇલ્સનું કરતા હોય, મજૂરી કરતો હોય એક ફેરાના 100 રૂપિયા મળે, 5 ફેરા એટલે 500 રૂપિયા મળે. એટલે લોકોને મજૂરી તો મળી જ રહેશે. પણ આ શું છે કે કોઈને હલકા પાડવા માટે પોલિટિક્સ એકબીજાને કરતા હોય એની અંદર હવે લોકો સમજી છે કે આવું કોઈ સાંભળે એવું નથી. જો જીવતા આવડે તો જીવવા જેવો જમાનો આવ્યો છે. ખરેખર બહુ સરસ છે, તંત્ર છે, આયોજન સારું છે, કોઈને કશી તકલીફ નથી. જો મજા આવે એવું જીવન છે જીવતા આવડે તો. બસ એક આજની સ્ટુડન્ટ તરીકે હું જોવા જાઉં અને આજની આપણી આગળ વધતી નારી તરીકે જોવા જાઉં તો આપણી નારીના અત્યારે સંરક્ષણ માટે ખૂબ જરૂરી છે. એના માટે સરકારે આપણને સેફટી માટે નાની છોકરીઓથી લઈને મોટી છોકરીઓ માટે આગળ જે અત્યારે પગલાં ભરી રહી છે પણ વધારે ભરે એવી હું ઈચ્છું છું. બસ જિલ્લામાં કોઈ પણ પાર્ટીનો ગઢ હોય, પરંતુ બદલાતા સમયમાં જો રાજકીય સમીકરણો અને પ્રજાની સમસ્યા જો ચરમસીમાએ હોય તો સત્તાની ગાદી પર શાસનની પ્રણાલી પણ બદલાતા વાર નથી લાગતી. સરકારી કર્મચારીઓની કર્મભૂમિ બનેલી આ બેઠકમાં કેટલાક વિસરાતા ગામડાઓની સમસ્યાઓને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી રહી છે. તો આવો જોઈએ ગાંધીનગરના શહેર અને ગામડાની સાચી તસવીર. હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠક ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકમાં સમાવિષ્ટ 7 વિધાનસભાઓની એટલે કે 2 જિલ્લા ગાંધીનગર જિલ્લો અને અમદાવાદ જિલ્લાની 7 બેઠકોની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી નિર્માણ ન્યૂઝે અને સમસ્યાઓને વાચા આપી છે. ત્યારે હજુ બીજી બેઠકોની મુલાકાત લઈશું અને જાણીશું જનતાનો મૂળ. ત્યાં સુધી બન્યા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ પર.